जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम जहाँकि मकर राशि विषय रे जुलाई मास किपरि समय अतिबाहित हब। यही मकर राशि व्यक्ति माने ध्यान देवे जुलाई मासर केउं तारीख रे कौन कौन सब समस्या रहिबो से विषय संक्षेप में कहबी एवं ये वर्ष रे किछिटा अंश बीती गलानी आउ किछि अंश अछि किपरि कटिबो से विषय मध्ये दीपद कहबी एवं तार प्रतिकार स्वरूप आपण कौन कले ता मध्ये किछि आपण को कहबी। आपण माने मकर राशि रो व्यक्ति माने केउ कर्म कले आपण को भल फायदा रहइबो केउ व्यवसाय कले आपण उन्नतिमूलक भाव समय नेबे से विषय मध्ये मु आपण मान को कहबी। तेबे मोर प्रिय मकर राशि रो व्यक्ति माने आपण माने आज এই टैरोट कार्ड माध्यम आपण भाग्य भविष्य कथा को जानतु आपण राशि अधिपति ग्रहकर स्थिति अनुसार कौन आपण फलाफल जोग रोचे से विषय आम मात्र 9टी कार्ड 11टी कार्ड बाहर करवा 11टी कार्ड रु 2टी कार्ड आम रखा जून मास जून मास जेहेतु चली जून मास मात्र 2टी कार्ड रखी तापर आम जुलाई मासर कथा को आलोचना नवा। तेबे प्रथम सप्ताह किपरि कटिबो द्वितीय सप्ताह किपरि कटिबो से विषय देखिबा। जय श्रीकृष्ण। मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मानक पई कोन आसुची वर्तमान स्थिति जून मासर कोन स्थिति अछि। जय श्रीकृष्ण। जय श्रीकृष्ण। प्रथमे देखिबा जे जून मासर मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति कौन समस्या अच्छी। मन रखु मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने 21-10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 22-10 श्रवण नक्षत्र 23-10 धनिष्ठा नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि व्यक्ति माने आपण मानक पई ए जो कार्ड दुईटी आसीची ये मूलाधार चक्र रो कार्ड ए जो कार्ड आसीची ये नाइट ऑफ सोर्स कार्ड एवं 9 ऑफ सोर्स कार्ड 9 ऑफ वांस कार्ड एवं नाइट ऑफ सोर्स कार्ड ये जो दुईटी कार्ड आसीची मो जा देखुची ये कार्ड रो पोजीशन नाइट ऑफ सोर्स कार्ड कहला कथा आपनक सह किछि गोटे परिवर्तन वर्तमान घटिबार जोग देखा दउची जार आपण अपेक्षा रे थिबे एवं सेही परिवर्तन को आपण मध्ये स्वीकार करबा को प्रस्तुत रहिबे। आपण कोनोसी साहसिकता मन भीतर रखिबे कोनोसी चैलेंज रिस्क नेबे आपनक भीतर गोटे क्वालिटी रहिबो रिलेशनशिप रे एक बड़ परिवर्तन हबो। तेणु मन रखु मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने वर्तमान स्थिति यही उपनीत उपस्थित अच्छी एवं परवर्ती कार्ड टी कहूँ 9 ऑफ वांस कार्ड ये 9 ऑफ वांस कार्ड कहले जहाँकि मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने आपण माने ध्यान देबे ये जो 9 ऑफ वांस कार्ड आसीची ये मंगलकर कार्ड अच्छी आपण अधिक चिंताग्रस्त टिके अछंती सेही कारण पई आपण ठीक बाटरे चलिबे ख्याति सम्मान निश्चित आपन को मिलिबो। भाबिबे मु यह करिबे कि नाही मोर क्षति हबो कि कोन भावना रे समय नष्ट करंतु नाही जा करिबा को अछि ताही आपन करंतु। मोर प्रिय जाके मकर राशि व्यक्ति माने ए जुलाई मास रे ए स्थिति रे आपनकर समय अतिबाहित वर्तमान आ जति दिन रहिला एई परि टाइप रो गति करिवो किंतु आमे जिबा कोठी कि ना जुलाई मासर ये तो जून मासर कथा कहली एबे जुलाई मास कतिके जिबा। जुलाई मासर प्रथम सप्ताह किपरि कटिबो द्वितीय सप्ताह किपरि कटिबो तृतीय चतुर्थ मध्य किपरि कटिबो से विषय आमे जानिबा। प्रथम सप्ताहर कथा मन रखंतु 7 ऑफ सोर्स कार्ड आसीची। देबे ए जो 7 ऑफ सोर्स कार्ड आसीची मोर प्रिय जाके मकर राशि व्यक्ति माने आपनक सहित किए धोखा बा चिटिंग करि पारे मिछ कहि पारे किंबा कोनोसी कथा को लेके चालाक करि पारंती हुए तो आपनक निज लोक बंधु माने आपनक सह चालाक करिवार जोग देखा दउची चिटिंग भी के करिवार जोग देखा दउची से माने आपनकर शुभचिंतक नहंती। तेणु आपनक सहित किए खराब व्यवहार करि पारंती केयरफुल रहंतु। रिलेशनशिप रे कोनोसी तृतीय व्यक्ति जोग आपनक संपर्क खराब होबार जोग देखा दउची आपनकर पार्टनर को आपनक सह चिटिंग मध्ये केही करि पारंती। आ जदि भी केही सिंगल अछंती मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने आपनकर एमिति व्यक्ति सहित साक्षात हबो जे कि भाभी पारिबे नाही आपन को से ठकी पारंती सेति प्रति मध्ये सावधान रहिबा आवश्यक कहूची। तेबे द्वितीय कार्ड टी कोन कहूची ना क्वीन ऑफ वांस कार्ड। क्वीन ऑफ वांस कार्ड कहले
ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହିତ କରି ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଚତୁରତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କାହାଠାରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଯିବ। ଆପଣ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ କରିବେ। ଯାହା ହଉ ଏଠି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛି। ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲାକର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ଚାଲାକ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଉପନୀତ ହେବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଜୁଲାଇ ମାସର କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପାୱାର ରହିବ। କାହା ଉପରେ ବାଜି ମାରି ଜିତିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା ଏ ମାସରେ କରିବାର ଯୋଗ ରହିପାରେ। କୁଆଡ଼େ ବି ଆପଣ ଯିବାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ରିଲେସନ୍ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ମାଲପତ୍ର କିଣା ବିକା ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼। ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଦୌଲତ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ କିଛି ରହିବ। ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥିତିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଯଦି ବି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ଆରାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ ରହିବ। ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଗଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି ଯିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼। ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ନ୍ୟାୟଦାତା କାର୍ଡ଼, ଇଏ ବିଚାର କାର୍ଡ଼। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। କୌଣସି ମାଗି ମକଦ୍ଦମା, କୌଣସି ସମସ୍ୟା, କୌଣସି କଷ୍ଟ ଯଦି ପାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ସଫା ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କାହା ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏ କାର୍ଡ଼ର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାରେ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ଼ଟି ମଧ୍ୟ ଟପ୍ ଲେବୁଲର ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡ଼ଟି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଏଇ କାର୍ଡ଼କୁ ନଜର କଲେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସଫଳ ହେବେ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ଟିକେ ରହିବ। କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଆଶା ରଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ବି କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତା ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ କାମ ନିଜେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଏ କାର୍ଡ଼ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭରସା କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକ୍ ରହିବ। ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ବି ଆସିଛି। କିଛି ବି ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶେଷ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ଼କୁ ନଜର କଲେ ଇଏ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି ଲଭର କାର୍ଡ଼। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଆସୁଛି। ବାହାଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖବର ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଯାହା ବି ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କିଛି ତ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ ଏ ମାସରେ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉଲ୍ଲାସ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ତରଫରୁ ଖୁସି ରହିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏ ଶେଷ
कार्ड कहबार कथा द लभर कार्ड ये आउरी टॉप लेवल कार्ड अछि जोटा कि हमर प्रेमी जुगल व्यक्ति मान निज उपर बहुत अधिक काम करेंगे माइंड मन सब बालांस रे रहिबो बुझी पारिबे आपण माने कोन करिवे जीवन मूल्य कोन कोन करबा उचित जदि भी आपण सत्यता रखिबे तेबे आपण ठीक डिसीजन नै पारिबे प्रथम आपण को लागिबो जदि भी किछि आरंभ करूचंती तेबे रास्ता बहुत कठिन तेणु जहाँ द्वारा आपण को द्वारा हेबो कि नाही किंतु जेतेबेले निर्दिष्ट स्थल रे पहुंचबे तेबे आपण को ठीक रास्ता मिलिबो छोट छोट लक्ष्य करी आगु को बढ़ंतु सफलता अवश्य पाइबे मनी करियर क्षेत्र रे कर्म क्षेत्र रे सब ठीक ठाक रहिबो आपण किछि परिवर्तन चाहिए अधिक व्यस्त हुंतु नाही व्यवसाय को बढ़ेबा पई कास हाथ मिसई पारंती तेबे ये बहुत भल दिन अच्छी प्रेमी जुगल ए मासरे प्रेमर साक्षात निश्चित हेबे प्रेमी जुगल माने प्रेम रे उत्तीर्ण हेबे कहारी सहित एमिति भी साक्षात हबो निज प्रेम बंधन रे बांधी जिवे ये बहुत सुंदर कार्ड अच्छी मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मानक पई टॉप लेवल रो कार्ड आसीची सब किंतु एठी आउ एक कार्ड आसीची ये होची मुख्य ये होची एक्स्ट्रा मेसेज जोटा कि भगवान प्रदान करिथांती ये तो केवल प्रथम गोटे कार्ड खराब आसिला भितरे एवं द्वितीय कार्ड ये सामान्य खराब आसीची किंतु आउ सब भल आसीची किंतु ये कार्ड जदि भल आसीथिबो आपनकर भाग्य भल रे मासे अतिबाहित हबो जदि मंद आसीथिबो ताले मंद फल को आपण प्राप्ति करबा को हबो तेनु ये कार्ड रे कोन आसीची आमे निश्चित जानिबा ता पूर्व मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने मन रखंतु 21 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 22 श्रवण नक्षत्र 23 धनिष्ठा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि व्यक्ति माने आपण माने मन रखंतु मु आपण मान को एठी गोटे सतर्क घंटी भाव में कहि दउची ए जुलाई मासरे केउ तारिख रे आपण मानकर सब कोन समस्या घटिबो मन रखंतु जुलाई मास 1 तारिख टिके अशुभ फल रहिबो कहीं ना 7 ऑफ सोर्स कार्ड आसी एक अशुभ फल रु 8 तारिख पर्यंत अर्थ प्राप्ति कर्म कुशलता चिंता हास प्रसन्नता ये सब निश्चित कारण ये क्वीन ऑफ वांस कार्ड आसी जाइए तेणु प्रथम सप्ताह जुलाई मासर प्रथम सप्ताह प्रथम दिन टी बाकी छाड़ीदे अवशिष्टांश समय भल अतिबाहित हम आउे 9-10 मध्यम शुभ फल ये 11 ରୁ 13 कर्म उन्नति माने सत संग सत चिंता ये सब निश्चित भाव में ये भल कार्ड अच्छी 14-15 कार्य सफल सौभाग्य वृद्धि प्रदान कर 16 ରୁ 19 शुभ चेष्टा उन्नतिमूलक योजना निश्चित सफल हम 20 ରୁ 22 भूल बुझाणा अशांति टिके देखा देवार सामान्य जोग रहीब 23 ରୁ 25 गृहे शांति आत्मसंतोष निश्चित रहिबो 26-28 क्षय क्षति टिके देखा देले रोग वृद्धि टिके जना पड़िबो 29 ରୁ 31 मध्ये सुख वस्त्र भूषण लाभ कुटुंब रे सुख ये सब निश्चित भाव में मिलिबो काना शेष रे लभर कार्ड अछि तेबे मोर कहिबार कथा मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि व्यक्ति माने मु ए मासरे किपरि आपनकर समय कौ सप्ताह कौन हम मुझे कहली एवं क्यों तारीख में कौन हम से कथा कहली केवल भल आसो कि मंद आसो ये कार्ड प्रमाण कर पूर्व मुझे गोटे कथा आपण कहवाक चाहूँगी मन रखु जे कि मकर राशि व्यक्ति माने अवश्य ये वर्ष रे समस्या आपण अत्यंत खराब समस्या तेणु केउ केउ मास आपण भल टिके पड़ जाउची रिलैक्स भगवान आपण को से गोटे मौका दौरान तेबे ये मकर राशि व्यक्ति कथा मुझे कहबी आपण माने ये वर्षर कथा कहबी किंतु जुलाई मास कथा मु आज्ञा कहू नहीं मे मास मध्य भाग पर ये जो मे मास गला ये तो जून आसिक चली किंतु मे मासर मध्य भाग पर सब क्षेत्र में संघर्ष करने को आपंकर जोग देखा दूची कर्म क्षेत्र में कर्म चिंता बदली जोग देखादेव या व्यवसाय सतर्क न रही आर्थिक क्षय क्षति हबार जोग रंतान चिंता लगी रनेक सुविधा सुजोग पाइले विशेष कार्यकारी करें ना महिला माने कर्तव्य परायण हेबे विद्यार्थी माने परिश्रम और एकाग्रता सहित पाठ न पढ़ले असफल हबार जोग देखा दूची तेबे मो कहवा कथा जेहेतु जुलाई मास आपण भल अच्छी निश्चित भगवान उद्धार कर मास केमिति आसीबो कारण ये स्थिति तो कहूँ याड़ू टिके कठिन रही से मोर कहबार कथा जदि स्थिति खराब आसिला मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि व्यक्ति माने आपण राशि अधिपति ग्रह होती शनि 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 जदि अशुभ स्थिति में रही आप जापर आपण देह विभिन्न प्रकार रोगर आभास आसीज कौन ना जख्मा बातजनित रोग मूर्छा रोग स्नाविक दुर्बल किंवा कुर्मी हेतुक रोग पक्षाघात रोग श्वास बात रोग हस्तपाद कंपा रोग देखादेव आउ शनि आपण जदि देखिए ये शनि पेट में बारंबार रोग देखादेव पाद रोग देखादेव किंवा जानवाहन खसी पड़ा
ଗଛରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଝୁଟି ପଡ଼ିବା ଏସବୁ ଏଇ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳକୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭାବରେ ତାକୁ ବରଣୀ କରି ତାକୁ ଆଣି କବଜରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର କବଜ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦମନ ହେବ। ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଶନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳଗାମୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ମାଲିକ ଯେହେତୁ ଶନି, ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଉପାୟ ଆପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିରେ ଗତି କରିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କାହିଁକି ଧାରଣ କରିବେ ନା ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଚୋର ବୃତ୍ତି ପରି ଖରାପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କୁକର୍ମରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସପ୍ତ ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦ ସୁଖ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସପ୍ତ ମାତୃକା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାହେଶ୍ୱରୀ ବୈଷ୍ଣବୀ ବାରାହୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ସୁଖ ତଥା ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏତିକି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସଫଳ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ ଶନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ସୁପଥରେ ଯାଇ କିଛି ଭଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ମହାପାତକ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବ୍ୟାଧିରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଧି ଯଦି ଥାଏ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ବା ପାପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବି ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପ୍ରଭାବରୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଆଦି ଯେତେ ରୋଗ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ପାଇଁ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର କବଜ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ଏହି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଫଳତା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁସାରେ ଆପଣ କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କ'ଣ କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇକି ଗତି କରିଥାଏ ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯାହାକି 30 ବର୍ଷ 32 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ବାଟକୁ ଏକ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇକି ଗତି କରିଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। 30-32 ଅତିକ୍ରମ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆସିଥାଏ। ତେବେ ନିଜ ବାହୁ ବଳରେ ଭାଗ୍ୟ ଏମାନେ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି ଏହି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, କଳ କାରଖାନା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ଲୁହା ଦସ୍ତା, ଖଣିଜ ତୈଳ କୋଇଲା ଠିକାଦାରୀ କିମ୍ବା ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ, କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଚାକିରି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ରେଲୱେ କୃଷି ଦପ୍ତର, ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀ, ଖଣିଜ, ଅସ୍ତ୍ର, ରାସାୟନିକ କାରଖାନା, ସରକାର ଦପ୍ତର, ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚାକିରି, ଆକାଉଣ୍ଟ, ବୈଦେଶିକ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ, ରାଜନୈତିକ ଏସବୁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିଥିଲେ ବିଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ସଫଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସଫଳ କରାନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡଟି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ କାର୍ଡଟି କ'ଣ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆସିଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କ'ଣ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ? ଏହି କାର୍ଡଟି ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ଆସୁଛି ନା ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି? ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଦ ମ୍ୟାଜିସିଆନ କାର୍ଡ। ମ୍ୟାଜିସିଆନ କହିଲେ ଏକ ବିଚିତ୍ର କାର୍ଡ। ରାତାରାତି କିଛି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତି ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ମିଳିବ, ପାୱାର ରହିବ, ଏନର୍ଜି ରହିବେ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଠିକ୍ ସମୟ ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। କଥା ଆଗକୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ବଳ ରହିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ ଇଏ କାର୍ଡ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାୱାର ରହିବ, କାମ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା
ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଖାଲି ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାୱାର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆପଣ ପାଖ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ତେବେ କିଛି ବି ହଠାତ୍ ବଦଳିଯିବ, ରାତାରାତି ବଦଳି ଯିବାର ଅଛି, ଯାହା ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଭଲ ହେବାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର କିମ୍ବା ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ତେବେ ସାରାଂଶ କଥା ଆଉଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ ଯିବ ବା ହେବ। ଦେହ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଫଲ୍ୟତା ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଲାଭ ତଥା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ଓ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ପାଠପଢ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହାକି ଉଚ୍ଚ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଅଛି। ଖାଲି ଟିକେ ପ୍ରତିକାର କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଭଲ ରହିବ ସେ ସ୍ଥିତି ଆପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଧିକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ମାନି ମକଦ୍ଦମା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ମତାନ୍ତର ଏସବୁ କୌଣସି ଦିଗରେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ ସଫଳର ରାସ୍ତା ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।